हेलो पिलामाने आपण मानकु स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कर्ण पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका वीडियो रे आमे आज जानिबा सप्तम क्लास रो विज्ञान बही रे थिबा त्रयोदश अध्याय जाकी केतोटी प्राकृतिक घटनावली एही विषय रो आज आमे कंप्लीट अभ्यास कार्य करिबा। ताहले एही अभ्यास कार्यटी आमे एपरि भाबरे करिबा, यार उत्तर गुडी को एही परि भाबरे आमे लिखिबा जेमिति आमे जदि परीक्षा रे लिखुजे ताहले हमकु अधिकरु अधिक मार्क मिलिबो। तेबे तापुरु आपण मानकु कहि रखिबी, आपण माने जदि आम चैनल को प्रथम थर पई आसंती ताले चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर देबे। ता सहित जदि वीडियोटी भल लागिबो ताले वीडियोटी को मध्य लाइक कर नेबे एवं एहा आपण मानको संग साथी मानकु निश्चय शेयर मध्य कर नेबे। तेबे चलंतु अभ्यास कार्यटी आमे आरंभ करिबा। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 जाकी शून्य स्थान पूरण कर देइछि, जाकी केतोटी प्राकृतिक घटनावली एही विषय रो प्रथम नंबर रहिछि शून्य स्थान पूरण कर। ताले एक नंबर क रे रहिछि गतिशील वायु को डैश कहा जाए। जे गतिशील वायु रहिछि ताकू डैश कहा जाए, ताकू कहा जाए पवन कहा जाए। सेही परि ख रे रहिछि पृथ्वी पृष्ठ रे असमान ताप संचरण हेतु डैश प्रवाह हुए। पृथ्वी पृष्ठ रे असमान ताप संचार हेतु वायु प्रवाह हुए। एही परि तुम माने डैश पूरण रे लिखि पारिबो, तुम बही रे मध्ये लिखि पारिबो, नचेत तुम माने तुम खाता रे मध्ये एही अभ्यास कार्यटी करि पारिबो। सेही परि प्रश्न नंबर ग रे रहिछि जलीय बाष्प धारण करिथिबा डैश वर्षा कराई। जलीय बाष्प धारण करिथिबा वायु वर्षा कराई। सेही परि प्रश्न नंबर घ रे रहिछि वायु डैश चाप अंचलरू डैश चाप अंचल को प्रवाहित हुए। आमे एठारे लिखि पारिबा वायु आमर गुरु चाप अंचलरू जाकी सी लघु चाप अंचल को प्रवाहित हुए। ता सहित तुम मानकु कहि रखिबी एही प्रश्न नंबर 1 रो तार समस्त उत्तर गुडी को एही जगह रे अछि। तुम माने एठारु लिखि पारिबो। वीडियो को तुम माने किछि समय पई पॉज करि नियो, जहा फल रे तुम माने भलो भाबरे एही उत्तर गुडी को लिखि पारिबो। तापर चलो आमे प्रश्न नंबर 2 को जिबा। प्रश्न नंबर 2 रे रहिछि भूल थिले ठीक करी लेख। एमिति क नंबर, ख नंबर एवं एटा होछि ग नंबर, एही भाबरे तीनटी तुमान को देइछि वाक्य। सेही वाक्य गुडी को जदि ठीक अछि ताले ठीक अछि लिखिबा, जदि भूल अछि ताको हमें ठीक भाबरे लिखिबा। ताले प्रश्न नंबर 2 रो क रे रहिछि खरा दिने पवन स्थल भागरु जल भाग आडकु प्रवाहित हुए। एहा भाबरे संपूर्ण भूल वाक्य, तेनु आमे एठारे ठीक वाक्यटी आमे लिखिबा। खरा दिने पवन जल भागरु स्थल भाग आडकु प्रवाहित हुए। तुम माने एठी देखि पारुथो मध्य जोटा रहिछि लैंड वर्सेस सी ब्रिज जोटा रहिछि दिन समय रे कोन हुए ना बाहर बा भूमि अंचलरू जल भाग को वायु प्रवाहित होइथाय एवं राति समय रे कोन होइथाय ना एहा तार उल्टा होइथाय। बुझिला। सेपरि एठारे आमे 2 नंबर रो करे लिखि पारिबा, ठीक वाक्य लिखि पारिबा खरा दिने पवन जल भागरु स्थल भाग आडकु प्रवाहित हुए। सेपरि खरे लेखा अछि शीत दिने पवन स्थल भागरु जल भाग आडकु प्रवाहित हुए। यार ठीक अछि कि वाक्य, यार संपूर्ण रूप ठीक अछि एही वाक्य। एथिरे किछि लिखिबा आवश्यक नाही, केवल तुम माने ठीक अछि बोली उत्तर लिखि पारिबो। सेही परि गरे रहिछि ओडिसा रो पूर्व उपकूल रे बात्या हेबार संभावना थाए। एही वाक्यटा ठीक कि? हां, एही वाक्यटे ठीक अटे। ओडिसा रो पूर्व उपकूल रे बात्या हेबार संभावना सब बेले अधिक थाए। सेही परि आमे प्रश्न नंबर 3 को पळे आसीबा। प्रश्न नंबर 3 कहिबा पूर्व तुम गोटे कथा कहि रखिबी। तुम जदि कौनसी भी प्रकार डाउट आसुची ताले तुम माने मते एई वीडियो रो जो कमेंट सेक्शन अछि से कमेंट सेक्शन माध्यम रे मते पचारि परिबो, जहा फल रे आमे माने ठीक भाबरे डिस्कशन करिबा। कमेंट सेक्शन रे डिस्कशन करि परिबा, नचे तुम माने हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन हि सारले सेथारे मते मध्ये क्वेश्चन गुडा को पचारि परिबो। ताहले आमे प्रश्न नंबर 3 आमे देखिबा। प्रश्न नंबर 3 होइछि तुम पाठ्य पुस्तक रे नथिबा दुईटी अनुभूति वर्णना करी दर्शाओ जे वायु चाप प्रदान करे। आमे एथारे उत्तर लिखिबा। 1 रे लिखिबा 1 नंबर पॉइंट देई आमे प्लास्टिक नली बा आमे स्ट्रॉ जोडा कहूचे से स्ट्रॉ सहाय्य रे ठंडा पानी पीबा बेले पाटी रे पवन सही थाउ। आमे जते बेले स्ट्रॉ माध्यम रे आमे ठंडा पानी पीउचे से स्ट्रॉ माध्यम रे कोन आमे जल को शोषी थाउ। फल रे नली भितरे वायु शून्य स्थान सृष्टि हुए। से वायु गुडी को कोन हुए शून्य स्थान सृष्टि हुए। बाहर वायु चाप प्रवाह रे ठंडा पानी ठेली होई
ନଳୀ ଭିତର ଦେଇ ପାଟିକୁ ସହଜରେ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବାୟୁର ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେପରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ବା ବିମାନରେ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାନର ପରଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ ଓ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ବାୟୁ ଚାପ କମିଯିବା ଫଳରେ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାୟୁ ଚାପ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଖଣି ଭିତରେ ବାୟୁର ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ର। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ତିଆରି ବ୍ୟାନରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କଣା କାହିଁକି ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଥାଏ ସେଇ ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ କଣା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ବାୟୁର ଚାପ ଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ବେଳେ ବ୍ୟାନର ଉପରେ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। କପଡ଼ା ତିଆରି ବ୍ୟାନରରେ କଣା ନଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାନରଟି ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଯିବାର ବା ବ୍ୟାନରଟି ଫାଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ବ୍ୟାନରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କଣା ରଖନ୍ତି। ଏହି କଣା ଦେଇ ପବନ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ, ଫଳରେ ବ୍ୟାନର ଉପରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାନରଟି ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତମମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏମିତି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଜ୍ କରିକି ତୁମମାନେ ଏହି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତୁମମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି PDFଟି ମିଳିଯିବ। ତୁମମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ତୁମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଳା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ସେଠାକୁ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ PDF ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ PDF ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତୁମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହି PDFଟି ତୁମମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପବନ ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର କହିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2ଟି ପଦ୍ଧତି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ଚକି, ଯାହାକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍ ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଗ ବା ପାଗ କୁକୁଡ଼ା ୱେଦର କ୍ଲକ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବନ ଚକି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗାର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଏହି ଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସହଜରେ ବୁଲି ପାରୁଥିବା ଏକ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ତୀର ବା କୁକୁଡ଼ା ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ତଳେ 4ଟି ଦିଗ ଥାଏ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ସୂଚାଉଥିବା ଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛକି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ପବନ ବହିଲେ ତୀରର ଗଜିଆ ଅଂଶ ବା କୁକୁଡ଼ାର ମୁହଁ ପବନ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବନର ବେଗ ଜାଣିପାରୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତା ସହିତ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେଇ PDFରୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତୁମ ବାପା ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଝରକା ଅଛି ମାତ୍ର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଘର କିଣିବା ଉଚିତ କି? ଯଦି ହଁ କାହିଁକି ଏବଂ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି କାହିଁକି ଆମେ ବୁଝାଅ ବୋଲି କହିଛି। ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଏହିପରି ଘର କିଣିବା ନାହିଁ, ନା ଏପରି ଘର କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗରମ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯଦି ଘରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଯିବ ସେ ଗରମ ବାୟୁ? ତେଣୁ ସେଇଟା କିଣିବାର ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଝରକା ଓ କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ।
ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଯଦି ଘରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନଥାଏ ତେବେ ଗରମ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ବୁଝାଇ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ସେହିପରି ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ ସେଇ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି PDFକୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ।